स्वागत जी आया नूं। यूनैस्को ने एक रिपोर्ट दी है, उहदे विच एक सूची जारी की है उन्हां भाषावां दी जिहड़ियां भाषावां यूनैस्को के मुताबिक आने वाले समय दे विच समाप्त हो जाणगियां 30, 40 या 50 साल बाद। ते उस सूची विच माँ बोली पंजाबी का भी नाम दर्ज है। इस विषय के उत्ते गलबात होनी है कि पंजाबी माँ बोली नूं, पंजाबी भाषा नूं दरपेश चुनौतियां की ने, सुझाव की ने और उन्हां चुनौतियों का सामना किवें करना है ताकि असी जो पंजाबी नूं प्यार करते हाँ, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच लिखी हुई साडी माँ बोली पंजाबी, साडी गुरमुखी, उन्होंने असी दिल जान नाल प्यार करते हाँ, उसनूं संभाल के किवें रखना है। साडा विरसा, साडा सभ्याचार असी अपने कलेजे नाल ला के किवें रखना है, उसकी संभाल सांभ किवें करनी है। इस बारे जानकारी देने वास्ते स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने सतिंदर ओटी जी। सतिंदर ओटी जी अध्यापक ने, मुखी ने, दिल्ली पब्लिक स्कूल तो उचेचे तौर पर साडे स्टूडियोज़ दे विच इस वक्त तशरीफ फरमा ने। आओ उन्हां दा स्वागत करिए। बहुत बहुत स्वागत सतिंदर जी तुहाडा। सत श्री अकाल जी। जलंधर दूरदर्शन का मैं तह दिल तो धन्नवाद करदा हाँ कि अज उन्होंने पंजाबी विषय नूं लैके उसते विचार चर्चा करन दा मन बनाया है। बहुत बहुत धन्नवाद जी। यूनैस्को की रिपोर्ट तो आपां गलबात शुरू करांगे क्योंकि बहुत हिला के रख दिता है, एक खतरे की घंटी वजा दी है। की कहती है ये रिपोर्ट पंजाबी माँ बोली बारे? संजीव जी, पिछले कुछ सालों तो ये रिपोर्ट के बारे काफ़ी चर्चा हो रही है। यूनैस्को ने कुछ साल पहला एक रिपोर्ट दी है कि पंजाबी समेत बहुत सारिया खेतरी भाषावां जो भारत दीयां ने वो खत्म होने के कगार ते ने। आने वाले 50 सालों में जदों इसनूं बोलण वाले बहुत घट गए तो ये भाषा के अलोप होने का भी खतरा है। एक खदशा प्रगट किया गया है। इस खदशे का ये आधार बनाया गया है कि कोई भाषा के बारे इस तरह की गल क्यों की जाती कि अलोप होने के किनारे पर है। उहदे पिछे कुछ कारण ने। सब तो पहला ये कि उस भाषा नूं बोलण वाले जिहड़े लोग ने उन्हां दी गिनती घट जाती है। वो उस भाषा विच रुचि लेना घट कर देंदे आ। उस भाषा नूं प्रसार की भाषा नहीं मन्निया जाता, जां कह लो कि सरकारी तौर पर भी कई बार उस भाषा नूं प्रसार वास्ते, उहदे प्रचार वास्ते उन्ने लोड़ींदे यत्नां दे विच कोई ना कोई कमी रह जाती है। सो ये सारे कारण मिला के इस रिपोर्ट का आधार बने ने कि जे पंजाबी नूं बोलण वाले लोग जिहड़े ने इस भाषा तो अलगर्ज हो जाणगे जां इस भाषा नूं बोलण विच शर्म महसूस करनगे तां ये पंजाबी भाषा भी आउण वाले 50 सालां दे विच लुप्त होने के किनारे ते हो सकती है। देखो कई भाषावां ने, जिद्दां असीं देखदे हां आदिवासी इलाकिਆਂ ਦੀਆਂ भाषावां बहुत घट लोग बोलण वाले रह गए हैं क्योंकि उत्थों के बच्चे भी पढ़ लिख के बाहर चले गए हैं तो अपनी माँ बोली का प्रयोग नहीं करते। ठीक उस तरह अफ्रीका के कई देश ने, उन्होंने भी ये गल कही है कि साडे भाषा के उत्ते अंग्रेजीयत हावी हो रही है, जिस करके असीं अपनी भाषा नहीं बोलते, नवीं पीढ़ी साडी भाषा नहीं बोलती, सानू ये खतरा है कि साडी ये भाषा लुप्त हो सकती है। कहते हैं कि मार्केट का असर है, जिहड़ा मार्केट दे विच असीं देखदे हाँ भाषा, असीं देखते हाँ वख-वख चीज़ां खरीदो, विज्ञापन देखते हाँ, सर्विसिज नूं लैके देखते हाँ, तो किते ना किते कहंदे ये जिहड़े मार्केट करने वाले डिज़ाइनर बैठे ने, सभ्याचार नूं डिज़ाइन करने वाले, क्योंकि जिहड़ा सभ्याचार दिखाउंदे ने ये किसी भी देश का सभ्याचार नहीं है, ना ये अंग्रेजी सभ्याचार है, ना भारत का किसी भी खित्ते का सभ्याचार नहीं, ये मार्केट का सभ्याचार है जो उन्होंने अपनियां वस्तुआं वेचनियां ने, अपनियां सर्विसिज वेचनियां ने ताकि वो प्रॉफिट कमा सकन। और अंग्रेजीयत हावी होई जा रही है, इस करके भाषा की समाप्ति है। सो ये मार्केट का कितना कसर है साडे मनां दे उत्ते और खास करके आने वाली पीढ़ी के मनां दे उत्ते? बिल्कुल दुरुस्त संजीव जी तुसीं फरमाया है। मार्केट जिहड़ी मंडी है असल में वो सानू जीवना सिखा रही है कि जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए है। सवेरे उठ के सब तो पहला तुहानू की करना चाहिए है, की पहनना चाहिए है, की खाना चाहिए है, किस तरह की तुहाडी बीमारी जिहड़ा उहदा इलाज की हो सकता है, ये सब कुछ दे बारे सानू सुझाव देण वास्ते मंडी के वक्-वक् तरह के जिहड़े उत्पाद है उन्हां दा पूरा प्रचार किया जाता है। और मंडी के इन्हां उत्पादों का प्रचार सिर्फ अंग्रेजी भाषा विच किया जाता है। अक्सर मैं देखदा है बहुत सारिया कंपनियां वल्लों गाहकां नूं फोन आउंदे है, उन्हां फोनां नूं करन वाले जिहड़े लोग ने उन्हां दी भाषा भी अंग्रेजी हुंदी है। और उस भाषा दे विच जदों इस तरह प्रचार किया जाता है लोकां दे विच, उहदा किते ना किते तौर पर उन्हां दे दिमाग ते भी असर हुंदा है कि इस तरह की शायद भाषा जे असी नहीं बोल रहे तो साडे विच कोई कमी है। उस भाषा नूं एक पूरी तरह नाल एक डोमीनेट करन दी कोशिश हो रही है। चार चफेरे दूजी भाषा अंग्रेजी भाषा तुसीं कह सकते हो, जिहड़ियां खेतरी भाषावां ने उन्हां विच बोलबाणी घटदी जा रही है और मंडी चाहुंदी है
ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਾਹਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਸਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਛੋਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ। ਮਿਸਲ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜੀ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰ, ਲਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।
ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਖੈਰ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ। ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਧ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ, ਜੀ ਜੀ। ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਰੁਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, 1947 ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡ ਹੈ, 1966 ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਹਿਸਾਰ ਹੈ, ਰੋਹਤਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਦ ਰਿਗਵੇਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਜੋ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ। ਦੇਖੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਘੁਸੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘੁਸੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੇਠਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੋਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਐਲੀਫੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਗੋਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੇਠਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਠੇਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਵੇ ਸੰਤਰਾ, ਸੰਤਰੇ ਨੂੰ ਥਾਦੇ ਵੇ ਔਰੰਜ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਪਲ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਨਾਨਾ ਵੀ ਛਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਔਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਨਾਨਾ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਥੋੜਾ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੜਿਆ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮੀਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਜੇ ਇਹ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਠੇਠਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਗੋਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀ ਲਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਹਾਊਸਿਸ। ਦ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਡੋਬਸਤ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਆਈ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਵਤਾਰ, ਉਹ ਐਵਾਟਾਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮੀਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ, ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ, ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀ, ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰਨੀ, ਮੇਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀ ਫਿਰੇ ਨੀ ਬੁੱਲੇ ਦੀਏ ਕਾਫੀਏ, ਕੀਨੇ ਤੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨੀ, ਪੰਜਾਬੀਏ ਜ਼ਬਾਨ ਨੀ ਰਕਾਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ ਦੀਏ। ਤੂੰ ਗੋਰਖ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਥੱਟ ਲੈ ਜਾਈ,
तू गोरख दी गुड़ती लैके नाथा ढिले जाई तू बाबे दी बाणी बन के गुरुआं दे घर आई संगतां ने लाड ते प्यार दिता ऐसा तैनू संगतां ने लाड ते प्यार दिता ऐसा तैनू दिना विच हो गई मुटियार पंजाबी ये ज़बान नी रखाने मेरे देश दी सूफी संत फकीरां तैनू दित्ती कुंड चुकाई सूफी संत फकीरां तैनू दित्ती कुंड चुकाई हर पंजाबी दी मां बन के घर घर कदर पवाई टोले माइये टप्पे तेरे रूप दा शिंगार बने टोले माइये टप्पे तेरे रूप दा शिंगार बने काफियां सवैये तेरा प्यार पंजाबी ये ज़बान नी रखाने मेरे देश दिए वारस बुल्ले शाह हुसैन जय हाशिम कादरियाना वारस बुल्ले शाह हुसैन जय हाशिम कादरियाना कर कर विच तैनू अदब बख्शिया शायरा ते फनकारा सन 47 विच होया अदरंग तैनू सन 47 विच होया अदरंग तैनू फेर ना तू होई पब्बा पारनी पंजाबी ये ज़बान नी रखाने मेरे देश दिए बेअद बेबे कदरा ने कद कदर किसे दी पाई बेअद बेबे कदरा ने कद कदर किसे दी पाई अपनी मां नू नंगिया करके लग पे खान कमाई पुत्तां नू पढ़ा के अंग्रेजी कहते असी तेरी पुत्तां नू पढ़ा के अंग्रेजी कहते असी तेरी चिता करी बैठे या तैयार पंजाबी ये ज़बान नी रखाने मेरे देश दिए जमला जट मस्ताना यो प्रकाश सुरिंदर कौरा जमला जट मस्ताना यो प्रकाश सुरिंदर कौरा कदर बिना कोई कद तक जीवे तू बस पैगी चोरा मार भी निमाना तेरा मर जाना एक दिन मार भी निमाना तेरा मर जाना एक दिन नूरपुरी शिव बारी मारनी पंजाबी ये ज़बान नी रखाने मेरे देश दी फिक्की पैगी छोटू के लिए छोटू सा बेड छोटू सा टेडी छोटू ब्लैंकेट इन मच्छरों को भगाने आया नया गुड नाइट छोटू लिक्विड
सिर्फ 50 रुपए में। आपकी छोटू सी फैमिली के लिए गुड नाइट का नया छोटू लिक्विड सिर्फ 50 रुपए में। घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान नहीं यार, मैं आज किसी से नहीं मिल सकता, मेरे बालों को तो देखो। वाओ, कौन हो तुम? I'm Godrej Air Power Pocket. You smell nice. गोदरेज एयर पावर पॉकेट, इसकी पावर जेल टेक्नोलॉजी रखे बाथरूम खुशबूदार पूरे 30 दिनों तक। अब तो ये मेहमान कभी नहीं जाएंगे यार। पहला कमजोरी होवेगी, फिर बुखार, फिर ब्लड टेस्ट। पर तू डरी ना, मम्मी तेनू भी हॉस्पिटल ले जाणगे। डैडी ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਾ ਹਿੱਟ ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਡਿਗਾਏ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਕਾਲਾ ਹਿੱਟ। हैंड वॉश ऐड है ना, एक डॉक्टर होगा, एक छोटा बच्चा जिससे 2 गंदे हाथ ਅਤੇ एक सुपर स्मार्ट मम्मी है ना। चलो हैंड वॉश दो। अरे ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ੇ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹ ਸੈਸ਼ੇ ਹੀ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਜੀਕਲ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ, ਸ਼ੇਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰੇਜ ਮੈਜਿਕ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਤਿਆਰ। ਨਾਓ ਦੈਟਸ ਮੈਜਿਕ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਓਠੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ। ਓਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਕਸ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਖਾਈ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਸੀ ਜਾਂ ਆਂਟੀ ਦੇ ਗਧਾੜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਮਰਕਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬੜਾ ਨੇੜਲਾ ਹੈ। ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਨੇੜਲਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਸੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਰਚ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਬਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਲਗਭਗ ਪੈਰਲਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈ ਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਗਰਜੀ ਉਹ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇਮ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਖੁਦ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੈੜ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ,
ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਔਰ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ, ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਖਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਮੈਸੇਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। पंजाब कोई निरा जुगराफिया नहीं, ये एक गीत इतिहास भी है। बारिशियां ते सूफियां सिरजे आए, ये एक फलसफा सोच एहसास भी है। झखड़ा तूफाना चो लंघे आए, एदा मुखड़ा कुछ उदास भी है। एक दिन शान इसदी सूरज वांग चमकू मेरी आस भी है, अरदास भी है। अज रावी ते चनारियां गल्लां गल्लां होए तां करदियां बेआसा नाल गल्लां गल्लां होए तां करदियां बेआसा नाल गल्लां। इस बन्ने उस बन्ने अज सारा लख मन्ने मट्टी पट्टी भेजी गुनी अंदे बन्ने। सतलुज तोला झेलम टीकण झेलम तोला सतलुज टीकण, तेरी झांझर छणके तू राणी पंज दरियावां दी क्यों रहे तू बोली बन के। तू बोली पंज दरियावां दी क्यों रहे तू बोली बन के। अज रावी ते चनारियां गल्लां गल्लां होए तां करदियां बेआसा नाल गल्लां गल्लां होए तां करदियां बेआसा नाल गल्लां। मैनू इस धरती ने साजिया है, तारीख ने साज